ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆइए सब अपनी ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਮੰਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਰੂਹ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਔਰ ਦੁਆ ਮੰਗੀਏ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਸਭ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ, ਜਿੰਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। धन्यवाद खुदाबंद, धन्यवाद 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 यहोवा परमेश्वर। खुदाबंद अज दे मुबारक दिन दे लई जो साडी जिंदगी दे विच बख्श दिता है मेरे प्रभु, धन्यवाद करदे हां मेरे परमेश्वर। तू ला इलाज बीमारियां दा इलाज करन वाला परमेश्वर है मेरे प्रभु। तू साडी जिंदगी दे विच परेशानियां नूं दूर करन वाला परमेश्वर है मेरे प्रभु। मेरी प्रार्थना खुदावंद यीशु मसीह के नाम दे विच मेरे प्रभु, जिन्हें भी जन अज की मीटिंग नूं सुनन, अज के प्रचार नूं सुनन, आशीष और बरकत पाउण मेरे प्रभु, और अपनी जिंदगी दे विच वड्डा बदलाव लैके आउण मेरे खुदावंद। मेरी बेनती तुहाडा पवित्र आत्मा साडे सारे दी अगवाई करे खुदावंद, सानू जोर बख्शे वचन नूं पूरा करन दे विच मेरे खुदावंद। अज जो असी खुदावंद वचन दीयां गल्लां नूं सुणीए प्रभु, साडी जिंदगी दे विच कार्य करे मेरे परमेश्वर। साडे जीवन दे विच, साडीआं सोचां च, साडे ख्यालां च बहुत वड्डा बदलाव लैके आवे मेरे प्रभु जी। ये जिंदगियां तुहाडे मन नूं भा जाण मेरे परमेश्वर। साडीआं सोचां पवित्रताई दीआं सोचां हो जाण मेरे खुदाबंदा। अज दे वचन दा बीज साडे दिलां दी चंगी जमीन ते जाके डिगे ते 100 दा 100 ही गुणा फलदायक होवे मेरे परमेश्वर। शैतान इनू चुराने ना पाए, खराब ना करने पाए मेरे परमेश्वर। ये बीज खुदाबंद वधे खुदाबंद, पेड़ बने और फलदायक होवे मेरे प्रभु जी। असी धन्नवाद करते हैं सारी गल्लां बातां ते। असी अपने कन्नां नूं तुहाडे हत्थां 'च दे दिन्ने आं, इनू छू लवो मेरे प्रभु, शुद्ध कर दिओ। अपने दिमाग नूं, अपने हिरदे नूं, अपने रूह दे समझां नूं तुहाडे हत्थां 'च दे दिन्ने आं मेरे प्रभु। छू लवो खुदाबंद, शुद्ध कर दिओ प्रभु, इनू तैयार करो खुदाबंद, तुहाडी आवाज़ नूं सुन सकण मेरे प्रभु। सानू बल बख्श दिओ, सानू जोर दिओ मेरे खुदाबंद, कि इन्हां कन्नां दे राहीं तुहाडी आवाज़ नूं सुन के खुदाबंद अपने दिल दे विच उन्हां गल्लां नूं जमा कर सकीए मेरे प्रभु, जो तुहाडे वल्लों आ मेरे प्रभु, और साडी जिंदगी च 100 दा 100 गुणा काम करे मेरे प्रभु जी। असी दिल की गहराई तो तुहाडा धन्नवाद करदे हां प्रभु। जिन्हें भी जन अज की मीटिंग नूं देख रहे ने, सुनते ने, आशीषित होण मेरे प्रभु। अज दा वचन खुदाबंद तुहाडे बच्चिआं नूं अंदरों धोंदा जावे मेरे खुदाबंद। असी तुहाडा धन्नवाद अदा करदे हां सारियां गल्लां बातां दे लई। प्रार्थना नूं सुणिया, धन्नवाद यीशु दे नाम विच मंगदे हां, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। असी विश्वास करदे हां खुदावंद यीशु मसीह दे उपर कि ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਉੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਦਰੁਸਤ ਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਪਏ ਆ, ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਪਏ ਆ ਔਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਲ ਮੰਗਣਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਸਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਪਾਉਣੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਰਟ ਰਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਕਿਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਆ ਔਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਆ ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਆਖਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਉਹੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਆ। ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਬੁਲੰਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਰਟ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਜਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਦਇਆ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਬੁੜਬੁੜਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਠੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਮਰ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਅੰਜੀਰ ਦਾ ਦਰਖਤ ਸੀਗਾ, ਪੇੜ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਲੇਕਿਨ ਇਕੱਲੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘੇ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ। ਭੁੱਖ ਲੱਗਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਜੀਰ ਦੇ ਪੇੜ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੋਈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜੇ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਰੂਟ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਫਰੂਟ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਆਤਮਿਕ ਲੱਗੀਏ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਤਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭੇਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਆ। ਨਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁਆ ਆ ਤੇ ਨਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਡਰ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆ। ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅੰਜੀਰ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਈਏ ਕਿ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਆਤਮਿਕ ਆ, ਬਹੁਤ ਧਰਮੀ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚਾਹਵੰਦ ਆ ਔਰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਕੇ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨ ਦੇ ਲਈ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸ ਪੇੜ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਫਲ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲੰਘੇ ਤੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੇੜ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸੁੱਕ ਗਿਆ, ਜੜੋਂ ਹੀ ਸੁੱਕ ਗਿਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹ ਜੜ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਔਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਅਸੀਂ ਠੋਕਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਠੋਕਰ ਖਾਵੇ। ਕੀ ਆ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਖੰਡੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਬੱਚੇ ਬਣਨਾ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਿ ਜੋ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਜੀਵਨ ਉਹਦਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਮੋਜ਼ਿਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਗਿਦੌਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਦਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਕਿੱਦਾਂ ਪੁੱਛੋਗੇ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਜ਼ਿਸ ਬਹੁਤ ਅਧੀਨ ਸੀਗਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਮੋਜ਼ਿਸ ਅਧੀਨ ਸੀਗਾ, ਮੂਸਾ ਜਿੰਨਾ ਅਧੀਨ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦਿਖਾਈ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੋਸਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਇੱਛਾ ਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਛਾ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਹੋਣਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਸ਼ਰਾਪ ਨੂੰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੰਮੇ ਪਿਆ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਅਮੀਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਕਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆਲਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਟੀ ਦੇ ਚੱਪੇ ਦੇ ਮੁਤਾਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਜੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆਲਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਲਸੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ? ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯੋਗਯ ਬਣਾਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੀ ਸੀਗੀ। ਦਾਨੀਅਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ, ਕਿਉਂ, ਕਾਰਨ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ।
ਉਹਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਕੀ ਸੀਗਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁੱਡ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੋਜ਼ਿਸ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੋਜ਼ਿਸ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਜ਼ਿਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਗੱਲ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰੌਨ ਨੂੰ ਐਦਾਂ ਬੋਲ, ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਐਦਾਂ ਕਹਿ, ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਛੜੀ ਲਗਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਬੋਲ ਜਾਂ ਡਾਂਟ ਜਾਂ ਛੜੀ ਮਾਰ ਤੇ ਉਹ ਦੋ ਭਾਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਮੋਜ਼ਿਸ ਦੇ ਕੰਨੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਮੋਜ਼ਿਸ ਦੇ ਦਿਲੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਮੋਜ਼ਿਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਕੌਣ ਆ ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਗਾ? ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਘਾਇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਬਸ, ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਔਰ ਕਿਸੇ ਆਤਮਕ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ, ਫੀਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘਾਇਲ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਇੱਕ ਆਤਮਕ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ। ਮਕਸਦ ਉਹਦਾ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੇ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੇ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਨਾ ਚੱਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ। ਮਕਸਦ ਖੁਦਾ ਦਾ ਇਹੀ ਆ। ਪਾਪ ਛੱਡੇ, ਤੌਬਾ ਕਰੇ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜੀਵਨ ਜੀ ਕੇ ਸਵਰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਦਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਜੀਏ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ, ਅਗਰ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਅਗਰ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਦੀ, ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਬਸ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਖੋਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਖੋਜ ਲੈਂਦਾ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ। ਜਿਹਨੇ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਆਮੀਨ ਕਰਕੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਵੀ ਦੇ ਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦੇ, ਆ ਵੀ ਦੇ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦੇ। ਕਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖੀ ਹੈ? ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪਿਆਸਿਆਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਂਦਾ ਆ। ਕਦੀ ਪਿਆਸ ਦਿਖਾਓ ਤਾਂ ਸਹੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਖੜੇ ਦਾ ਚਾਨਣ ਜਿਹੜਾ ਚਮਕੌਰ ਆ, ਲਿਸ਼ਕੋ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਚਮਕਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ 'ਚ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਹਿੰਦਾ। ਕਦੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਦੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਿਤੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਤੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਅੱਗੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਬਹੁਤ ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟਣਗੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਲਾਈਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵੀ ਹੋਣ, ਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਆ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜੇਗੀ ਉਹ। ਕਦੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤਾਂ ਰੱਖੋ, ਕਦੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤਾਂ ਰੱਖੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਚਾਰੀ ਦੇ ਬੰਧਨ, ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਬੰਧਨ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਬੰਧਨ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਗਾ ਉਹ। ਕਦੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤਾਂ ਰੱਖੋ। ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਖੁਦਾ ਨੂੰ,
ਕਦੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਪਾਓਗੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਿਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆ ਔਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਖੋਲੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਗਣਾ ਖੜਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਔਰ ਉਹ ਬਲ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਲ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਹ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਾਗ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ, ਇਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜਾਗ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੱਲ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਖੁਦਾ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲੇ ਉਸੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟਕੇ ਪਏ ਆ। ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੋਚਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ ਨਵਾਂ ਬਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਦੇਖੋ ਮੋਜ਼ਿਸ ਅਗਰ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰ ਖੁਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਮੋਜ਼ਿਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਮੂਸਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਖੁਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ। ਲੋਕ ਹੱਲੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬੁੜਬੁੜਾਹਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਔਰ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਆ, ਉਹ ਨਵਾਂ ਬਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਉਡੀਕਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਬਲ ਪਾਉਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ 'ਚ ਬੈਠੋ, ਉਡੀਕੋ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ, ਉਡੀਕੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਉੱਤਰ ਆਏਗਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ। ਲਿਖਿਆ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਉਡੀਕਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਾਮਰਥ ਪਾਉਣਗੇ, ਨਵਾਂ ਬਲ ਪਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿੱਗ ਜਾਓਗੇ ਦੱਸੋ? ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਲ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ੋਰ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ ਔਰ ਆਤਮਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਉਡੀਕਣਾ ਪੈਣਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਆਏ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਦੇਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਡੀਕਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਬਲ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਡੀਕੋ, ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਉਡੀਕੋ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬਲ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਵਚਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਸਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਊਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਸੈਮੂਅਲ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਸ਼ਾਉਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ, ਗਿਦੌਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੀਬ ਅਚੰਭੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਉਹਨੇ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਆ ਖੁਦਾ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੋਜ਼ਿਸ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ। ਉਹ ਪੁਕਾਰਦੇ ਸੀਗੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ, ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਮੋਜ਼ਿਸ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਚੁਣਿਆ ਖੁਦਾ ਨੇ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਮਿਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ। ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜੇ ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਮੋਜ਼ਿਸ ਨੂੰ, ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਦੇਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਓਗੇ,
ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਆ, ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਫੋਨ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਟੀਵੀ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਸੀਰੀਅਲ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰੋਗੇ, ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਰੌਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਫਿਲਮੀ ਗਾਣੇ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਟੀਵੀ ਵੀ ਦੇਖਦੇ, ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਹਾਸਾ ਠੱਟਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇਲੈਂਟ ਮੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਬੜੀ ਧੀਮੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਧੁਰ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਰੋਲੇ ਗੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਓ ਤੇ ਡੀਜੇ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਸ ਸੇਮ ਥਿੰਕ ਆ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਪਾਓਗੇ ਕਲੀਅਰਲੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਬਸ ਡੀਜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਆ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ। ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਆ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਰੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਸੰਦ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਹਾਸਾ ਠੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਗਨੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਖੁਦਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੱਸਦਾ ਆ, ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਗਿਰ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਉਲਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਜਾਣਾ ਆ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰਕ ਰੌਲੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰੌਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੰਨ ਆਪਣੇ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਆ? ਖੁਦਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਕਰਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ 'ਚ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਜਦੋਂ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਬਰ ਦੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਹਟਾਓ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਕਬਰ ਦੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਕੰਮ ਦਿੱਤੇ। ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਦੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨੂਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹੂਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰੌਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਬਲ ਵਧਾਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਉਡੀਕਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਬਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਲ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਪੜ੍ਹੋ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਤੇ ਰੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਪਣੀ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਰੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਬਲ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਧਨ ਕਿੱਦਾਂ ਟੁੱਟਦੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਹੱਲ, ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਦਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਦਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦਾ ਪੁਸਤਕ, ਉਹਦਾ 3 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ, ਉਹਦਾ 7 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਜ਼ਰਾ ਸੁਣਨਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਐਡ ਆਨ ਕਰ ਲਵੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜਦ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਦਾਊਦ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਦੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਪਾਵਾਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਐਡ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਕੀ ਆ? ਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਅੱਛੀ ਜੌਬ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਇਹਦਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਦੱਸੋ? ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸਵਰਗ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਣੀ। ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਣੀ। ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦਾ, ਸਵਰਗੀ ਬਰਕਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ।
ਦੇਖੋ ਬਾਈਬਲ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਉਹਦਾ 3 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਏ ਔਰ ਉਹਦਾ 7 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਖਦਾ ਆ, ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ? ਜਦੋਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਪਸੀਜਦੇ, ਹੰਝੂ ਡਿੱਗਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਖੁਦਾ ਕਾਇਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਰਦੇ ਕਾਇਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਆ। ਸਮਝੋ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਆ ਨਵਾਂ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਿਲਦਾ ਨਵਾਂ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਏ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਯਰੀਓ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਸੀਗੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਨਾਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਾਰੇ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਨਾ ਉਹ ਡਿੱਗਣੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਏ ਬਿਨਾਂ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਏ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਹੈਗੀ, ਜ਼ੋਰ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਟੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਚੁੱਕ ਵੀ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਆ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਆ ਖੁਦਾ ਨਾਲ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੂਗੇ? ਮਿਲ ਤਾਂ ਗਿਆ ਆ, ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਲਈ, ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਤਾਕਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕੋ। ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਉਡੀਕੋਗੇ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਡੀਕੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਖੁਦਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰੋਗੇ, ਇਕਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਬਿਤਾਓਗੇ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਉਡੀਕਦਾ ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਡੀਕੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਉੱਤਰ ਆਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਡੀਕਦਾ ਹਾਂ, ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਉਡੀਕਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਬਲ ਪਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਪਕੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਫਿਰ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੈਨ ਅਗਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਆ, ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਉਂਗਲਾਂ 'ਚ ਤਾਕਤ ਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਇਹਨੂੰ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਇਹ ਕਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ? ਜਦੋਂ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਉਡੀਕੋਗੇ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕ ਕੇ, ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਨਾ ਖੁਦਾ, ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਅਜੀਬ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਉਹ 101% ਗਰੰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦਾ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੂਫ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਐਨ ਫਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹ 101% ਸ਼ੋਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਗਰੰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ ਆ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਖੁਦਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜੀ ਖੁਦਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਗੁੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੂਰਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਆਕੜ ਪੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਔਰ ਗੱਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਪਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਬਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ, ਪਤਰਸ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ, ਹਨਾ, ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਡਟ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਖੜਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਦੱਸੋ? ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗਿਓਂ ਭੱਜ ਜਾਏਗਾ। ਚਾਹੇ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਲਾਚਾਰੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਗਰੀਬੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਬੰਧਨ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਡਟ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਧਾ ਦਿਓ ਆਪਣੀ, ਰੋਜ਼ੇ ਵਧਾ ਦਿਓ ਆਪਣੇ, ਨਾਈਟ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵਧਾ ਦਿਓ ਆਪਣੀ, ਹਾਂ,
खुदा दे ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਿਆਸ ਦੁੱਗਣੀ ਤਿੱਗਣੀ ਚੌਗਣੀ ਕਰ ਦਿਓ खुदा ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਦੱਸੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ। ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਬਲ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਉਡੀਕੋਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ। ਕੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡੀਕੋਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮਸਾ ਦੇ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਵਰਗੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਡੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੈਠਣਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ, ਜੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਬਲ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਏਦਾਂ ਕਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਡੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਡੀਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਏਦਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਸ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਸ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਵਾਂ ਔਰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਹੋਣ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਊਂਗਾ, ਹਨ? ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜਦੋਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ। ਖੁਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦੁਆ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਰਿਪੀਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੋਣਗੇ? ਕਿੱਦਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਬਲ ਪਾਉਣਗੇ? ਉਹ 2-4 ਹਫ਼ਤੇ ਆਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ ਚੌਥੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਿਖਣਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ। ਕਿਉਂ? ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ? ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ? ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ? ਜਦੋਂ ਆਰਾਧਨਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ? ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਲਈ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਲਈ? ਕਈ ਲੋਕ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਬਿਤਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਖਾਲੀ ਦੇ ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਉੱਦਾਂ ਚੱਲੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਉੱਦਾਂ ਫਿਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਜਾਓ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਫਲਵੰਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ। ਉਹ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਜਿਹਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਇੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ 1-2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅਭਿਸ਼ਿਕਤ ਦਾਸ ਜਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਦਾਸ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਹਨ? ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਦਫਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਾਸਟਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਕੇ, ਵਚਨ ਦਾ ਕਲੇਮ ਕਰਕੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਮੁਰਦਾ ਫਿਰ ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਤੇ ਆ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ। ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਾਸ ਆਦਰ ਦੇ ਯੋਗ ਆ। ਦੇਖੋ ਖੁਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਆ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੋਜ਼ਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਖੁਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੋਜ਼ਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਖੁਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬਦੌਲਤ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਸ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਮੋਜ਼ਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਨੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾਊਦ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਕਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਣੇਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ? ਬੋਲੋ। ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ
ਕਠੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਬੁੜਬੁੜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸਾਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੜਬੁੜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀਏ ਕਿ ਜੋ ਗਲਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਲੋਕ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਨਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਪੇੜਾਂ ਵੀ ਖਾ ਲਈਆਂ, ਦਾੜੀ ਵੀ ਪਟਵਾ ਲਈ, ਥੁਕਾ ਵੀ ਲਿਆ, ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਵੀ ਪਾ ਲਿਆ, ਹਲੇ ਕਿ ਉਹ ਬੇਕਸੂਰ ਸੀ, ਹਲੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਲੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਾਰਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਕਰਪਟ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਦਿਖਾਵਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਐਟਰਨਲੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਿਓ। ਬਸ ਇਸੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਹੈ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਹੀ ਸੀਗੇ ਉਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਦੋਂ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਫਰੀਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੀਆਂ ਦਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਜਾਣ ਲਈਆਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਬਦਲੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਕਠੋਰ ਕਰ ਲਏ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਸ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋਗੇ ਕਦੀ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਰੂਮ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਧੱਕਾ ਮਾਰੀ ਚਲੋ, ਖੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਠੋਰਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆਏਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਕਠੋਰਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤਦ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਕੁਝ ਵਚਨ ਦਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮਸਾ ਕਦੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਕਠੋਰਤਾ ਟੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਆਖਦਾ। ਲਿਖਿਆ, ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਦਿਨ ਉਜਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਲਿਖਿਆ, ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਖ ਕੇ ਜਾਂਚਿਆ ਅਤੇ 40 ਵਰੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦੇਖੇ, 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਦੇਖੇ ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਲਿਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੇ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦੇਖੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੀਟ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਲਿਖਿਆ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਉਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਗਰੰਜ ਹੋਇਆ, ਗੁੱਸੇ ਹੋਇਆ, ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਉਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਿਲੋਂ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਕਠੋਰ ਸੀਗਾ ਨਾ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਮਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਠੋਰਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਆਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਔਰ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਹੋਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਿਆ। ਲਿਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਾ ਵੜਨਗੇ, ਇਹ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਸਵਰਗ ਤੱਕ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਠੋਰਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਆ, ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਆਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨਗੇ। ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ। ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬਸ ਜਾ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਔਰ ਆਪ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਸੀਗਾ, ਰੈਸਟ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ। ਪਰ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੜਦੇ ਗਏ, ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਗਏ,
ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਸ ਪਾਦਰੀ ਦੁਆ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਜ਼ੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਉਡੀਕੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਡੀਕੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਉਡੀਕੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕੋਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਸ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰੋਗੇ ਕਠੋਰਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਕਿ ਹਾਂ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਏਗਾ, ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਤਾਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਉਡੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸਾਮਰਥ ਪਾਓਗੇ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਨਵਾਂ ਬਲ ਪਾਓਗੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਬਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਮੋਬਾਈਲ ਆ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਆ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਉਹ ਨਵੇਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਵੀ ਲਓਗੇ ਉਹਦਾ ਜੁਗਾੜ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਹੈਂਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ੋਰ ਆ ਇਹ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਉਡੀਕੋਗੇ। ਨਵਾਂ ਹੁਣ ਪਾਪ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਬਲ ਵੀ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਾਪ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਆ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਬਲ ਆ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋਰ ਕੱਢ ਲੂਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਕਠੋਰਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਉਡੀਕਣ ਵਾਲੇ ਉਕਾਬਾਂ ਦੀ ਮਾਨਿੰਦ ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਉੱਡਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਉੱਡਣਗੇ? ਜਦੋਂ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਜ਼ੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਆਏਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਚਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਓਗੇ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗਿਰਾਉਂਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਪਾਪ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਤਾਕਤ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਕੇ, ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਘੁਟਨੇ ਟੇਕ ਕੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਹੋਰ ਵਸੀਲਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਨਹੀਂ ਆ ਸਵਰਗ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ, ਸ਼ਰਾਪਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਜੋ ਵਿਧੀ ਬਣੀ ਪਈ ਆ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਵੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਸਤਾ ਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਹੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਠੋਰਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜੋਗੇ, ਆਪਣੀ ਆਕੜ ਨੂੰ ਤੋੜੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਹਲੀਮ ਹੋਵੋਗੇ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਲੈ ਜਾਊਂਗਾ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਵੇਖਣਾ ਪਈ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੇਪਰਤੀਤਾ ਬੁਰਾ ਦਿਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ, ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਾ। ਲਿਖਿਆ ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਵੇਖਣਾ ਪਈ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੇਪਰਤੀਤਾ ਬੁਰਾ ਦਿਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲ ਅੱਗੇ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਪਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੈਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਜੋ ਪਾਪ ਆ, ਲੇਟੈਸਟ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਏ ਆ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੈਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ। ਲਿਖਿਆ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੇਪਰਤੀਤਾ ਦਿਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸਗੋਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਆਖੀਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਤ ਮਤਲਬ ਰੋਜ਼, ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨਿਤ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪਾਪ ਦੇ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਠੋਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤੀ 'ਚ ਆਵੇ ਨਾ ਰੋਜ਼,
ਉਹਦੀ ਕੌਣ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦ ਜਵਾਬ ਦੇ ਆ ਖੁਦਾ ਨੂੰ। ਲਿਖਿਆ ਰੋਜ਼ ਨਿਤ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਪਾਪ ਦੇ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਠੋਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ, ਜੇ ਉਹ ਡੇਲੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਨਾ, ਜੇ ਉਹ ਵੀਕਲੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਨਾ, ਜੇ ਉਹ ਫਾਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖੁਦ ਦੋਸ਼ੀ ਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਠੋਰਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਨਵਾਂ ਬਲ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਆਖਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਤਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਅੰਤ ਤੋੜੀ ਤਕੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਫੜੀ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਜ਼ੋਰ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ੋਰ ਹੋਏਗਾ। ਯੂਸਫ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ੋਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਯੂਸਫ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ੋਰ ਸੀਗਾ, ਬਲ ਸੀਗਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਪੋਟੀਫਰ ਦੇ ਵਾਈਫ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਖੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ੋਰ ਸੀਗਾ ਖੁਦਾ ਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਇन्होंने ਕੁੱਟ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਖੋ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹੀ ਜ਼ੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹੀ ਬਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਉਡੀਕੋਗੇ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਡੀਕੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਮਸਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕੋਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਤਿੱਗਣਾ ਬਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਯੂਸਫ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣੀ ਤਕੜਾਈ ਨੂੰ, ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਏਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਗੁੱਟ ਖੁਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਏਦਾਂ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਲੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਇਆ ਹੀ ਘਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਕਤ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਦਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਫੜਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗਿਓਂ ਹੀ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਰੱਖਦਾ, ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਰੱਖਦਾ, ਅੱਗੇ ਪੈਸਾ ਰੱਖਦਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਲਾਲਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਫਿਰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗਿਓਂ ਹੀ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਖੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੌਸ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂਗੀ, ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਏ ਉਹ ਖੋ ਨਾ ਪਾਏ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਲੁੱਟਣਾ ਆ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਲ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਵੀ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਚਾਹੇ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਚੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਆ ਤਾਂ। ਬਾਈਬਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਆ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਨਵਾਂ ਬਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ ਔਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਮਤਲਬ ਨਵਾਂ ਬਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਬਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਆਤਮਿਕ ਸੰਗਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਿਤ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਬਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਆ। ਆਤਮਿਕ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਵਾਂ ਬਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਔਰ ਉਹ ਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾ ਦੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਤਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਅੰਤ ਤੋੜੀ ਫੜੀ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ। ਲਿਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਦਿਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ? ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਭਲਾ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਿਸਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸਨ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਔਲੇ ਬਰਸਾਏ, ਅੱਗ ਬਰਸਾਈ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਲਹੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਚੜਨ ਦਿੱਤਾ, 3-4 ਦਿਨ ਤੱਕ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਡੱਡੂਆਂ ਦੀ ਬਵਾ ਆ ਗਈ, ਮੱਖੀਆਂ ਦੀ ਬਵਾ ਆ ਗਈ ਆ, ਪਲੋਠੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਮੌਤ ਦੇ ਦੂਤ ਉਤਰ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਮੌਜ਼ਿਸ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਠੋਰ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਠੋਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ 40 ਵਰੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਰਿਹਾ, ਗੁੱਸੇ ਰਿਹਾ। ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ? ਲਿਖਿਆ ਭਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਉਜਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਛੜਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵਿਭਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਖੁਦਾ? ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਭਈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੜਨਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਣ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅਣ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੌਜ਼ਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਖਾਦੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੜ ਨਾ ਸਕੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਕਿਹਦਾ ਆ? ਤੁਹਾਡਾ। ਲੌਸ ਕਿਹਦਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਆ, ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੰਮੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਡੈਡੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਵੜ ਨਾ ਸਕੇ, ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਰਿਹਾ, ਗੁੱਸੇ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਲ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕੁਛ ਵੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਲਓ ਜੀ ਨਵਾਂ ਬਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਲੈ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਨਹੀਂ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਬਲ ਪਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਪਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਖੋਜੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਪਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਢੂੰਡਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਢੂੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ। ਪੜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਰਕੁਸ ਦਾ ਅੰਜੀਲ ਪੜੋਗੇ, ਉਹਦਾ 9 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ, ਜਲਦੀ ਮਰਕੁਸ ਦਾ ਅੰਜੀਲ, ਉਹਦਾ 9 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ, ਉਹਦਾ 2 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਤੋਂ 8 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਤੱਕ। ਮਰਕੁਸ ਦਾ ਅੰਜੀਲ, ਉਹਦਾ 9 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਔਰ ਉਹਦਾ 2 ਤੋਂ 8 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ। 6 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਪਤਰਸ ਔਰ ਯਾਕੂਬ ਔਰ ਯਹੋਨਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ। 6 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਤਰਸ, ਯਾਕੂਬ ਔਰ ਯਹੋਨਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਉਤੇ ਇਕਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਅਲੱਗ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਔਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਲਿਖਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਚਮਕਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਡਾਢੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛਿੰਬਾ ਉਹ ਜਿਹੇ ਚਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਛਿੰਬਾ ਮਤਲਬ ਧੋਬੀ।
ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਧੋਬੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪਰਟ ਆ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੇ ਚਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉਦੋਂ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਉਹ ਏਲੀਆ ਤੇ ਮੋਜ਼ਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਏਲੀਆ ਤੇ ਮੋਜ਼ਿਸ ਉਤਰੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਬੱਦਲ ਦੇ ਨਿਆਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਆ ਚਮਕਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਇੰਨੇ ਚਮਕੀਲੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧੋਬੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਚਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੰਨੇ ਚਿੱਟੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਏਲੀਆ ਮੂਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਚੇਲੇ ਸਾਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ, ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਚੰਗਾ ਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ 3 ਡੇਰੇ ਬਣਾਈਏ, ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਮੂਸਾ ਲਈ ਤੇ ਇੱਕ ਏਲੀਆ ਦੇ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨੇ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ ਭਈ ਕੀ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੱਦਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਬੱਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਉਹ ਬੱਦਲ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀ। ਉਸ ਬੱਦਲ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛਾਂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਬੱਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਔਰ ਕੀ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਉਹਦੀ ਸੁਣੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਰੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਮੰਨਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਤਰਸ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਚੰਗਾ ਆ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮੂਸਾ ਲਈ ਡੇਰਾ ਬਣਾਈਏ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਡੇਰਾ ਬਣਾਈਏ ਔਰ ਏਲੀਆ ਦੇ ਲਈ ਡੇਰਾ ਬਣਾਈਏ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਤਰ ਆਇਆ ਬੱਦਲ ਦੀ ਨਿਆਈ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਇਹਦੀ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਇਹਦੀ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ? ਕੀ ਕਿਹਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ? ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਆਈ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਇਹਦੀ ਸੁਣੋ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ? ਜੇ ਉਹ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਪਏ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਇਹਦੀ ਸੁਣੋ। ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਚੁਫੇਰੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਪਤਰਸ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਡੇਰੇ ਬਣਾਈਏ। ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਬੱਦਲ ਦੀ ਨਿਆਈ ਉੱਤਰ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਘੱਲਿਆ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਇਹਦੀ ਸੁਣ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਬਾਈਬਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਘੱਲਿਆ, ਅੱਜ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਘੱਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇਹਦੀ ਸੁਣੋ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੁਣੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਿਸੂ ਦੀ ਸੁਣੋ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਘੱਲਿਆ ਆ। ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸਵਰਗ ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਨਵਾਂ ਬਲ ਮਿਲਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਆ। ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਰ ਇੱਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ, ਪਰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਔਰ ਜੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਖੁਦਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੰਨਣੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਬਸ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਰੀਟੇਟ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਾਤ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੇ, ਧੋਖਾ ਦੇਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮਾਫ ਕਰ, 70 ਦਾ 7 ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਫ ਕਰ, ਬਸ ਮਾਫ ਹੀ ਕਰ ਤੂੰ। ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਮਰ ਕਰ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ। ਬਸ ਜੋ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਇਹਦੀ ਸੁਣੋ, ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੜੋ ਮਰਕੁਸ, ਮਤੀ, ਯਹੋਨਾ, ਲੂਕਾ, ਪੜੋ ਜ਼ਰਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਸੁਣੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੋਲੋ ਜ਼ਰਾ ਜਲਦੀ। ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਉਹਦਾ 29 ਨੰਬਰ ਜ਼ਬੂਰ। ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟਦੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟਣੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਯਹੋਵਾ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਬੱਦਲ ਦੀ ਨਿਆਈ ਗਰਜਦਾ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟਣਗੇ। ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਹੋਣ,
ਚਾਹੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਣ, ਗੁੰਗੇਪਨ ਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਬੋਲੇਪਨ ਦੇ ਹੋਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਬੋਲੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਪ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਗਿਰਾ ਦੇਗਾ। ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਆ। ਦੇਖੋ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਉਹਦਾ 29 ਨੰਬਰ ਜ਼ਬੂਰ, ਜਿਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਆ ਦਾਊਦ ਦਾ ਭਜਨ ਆ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। 29 ਨੰਬਰ 29 ਮਿਲ ਗਿਆ। ਲਿਖਿਆ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰੋ ਮੰਨੋ, ਮੰਨੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਕਿ ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਮੰਨੋ। ਲਿਖਿਆ, ਮਹਿਮਾ ਅਰ ਸਮਰਥਾ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਆ ਮੰਨੋ, ਮਹਿਮਾ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮੰਨੋ। ਪਵਿੱਤਰ ਬਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ। ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਆ ਗਏ ਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜਾਵੇ। ਇੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਿਆਈ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਜ਼ਲਾਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਗਰਜਦਾ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਰਜਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਅਗਰ ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬੱਦਲ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਗਰਜਣ ਤੇ ਲੋਕ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗਰਜੇਗਾ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਡਰੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਬਿਮਾਰੀ ਡਰੇਗੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਡਰੇਗੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਦੱਸੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਰੇਗੀ? ਉਹ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਜਾਏਗੀ? ਦੱਸੋ ਅਗਰ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗਰਜੇਗਾ ਤਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਗਰਜੇਗਾ ਤਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੋਲੇਗਾ। ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੋਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, ਯਹੋਵਾ ਵੱਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਯਰੀਓ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਗਿਰ ਗਈ, ਏਦਾਂ ਪਾਪ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਗਿਰੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਗਿਰੇਗੀ, ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਗਿਰੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪਾਪ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਆ, ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ, ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਉਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਹੰਝੂ ਬਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲੀ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਰਜੇਗਾ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਗਿਰਾ ਦੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਉਡੀਕਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਬਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਡੀਕੋ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ, ਬੈਠੋ ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਬਿਤਾਓ ਘੰਟਾ, 1.5 ਘੰਟਾ ਬਿਤਾਓ, 2 ਘੰਟੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਡੀਕੋ ਕਿ ਕਦੋਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵੇ, ਕਦੋਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਪਵੇ। ਕਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੋ ਤੁਸੀਂ 1.5 ਘੰਟਾ, ਘੰਟਾ, 2 ਘੰਟੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹ ਗਰਜੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਜੇਗਾ। ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਧਨ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਦੀਵਾਰ ਬੰਧਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਗਿਰਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰੇਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਆ। ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਟਾਨ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਧਨ ਆ, ਕੋਈ ਟੀਲਾ ਆ, ਕੋਈ ਟੀਸੀ ਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਟਾਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਗੀ। ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਏਦਾਂ ਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗਰਜੇਗਾ ਤਾਂ, ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਡੀਕੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੋਲੇਗਾ, ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਗਾ, ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੇਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਆ। ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੀ ਆ। ਸਗੋਂ ਯਹੋਵਾ ਲਬਾਨੋਨ ਦੀਆਂ ਦਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸੁੱਟਦਾ ਆ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਛੇ ਵਾਂਗੂ, ਲਬਾਨੋਨ ਔਰ ਸਿਰਿਯੋਨ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਵੱਛੇ ਵਾਂਗੂ ਕੁਦਾਉਂਦਾ ਆ। ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਟਦੀ ਆ। ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਜਾੜ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦੀ ਆ। ਯਹੋਵਾ ਕਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਜਾੜ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਆ। ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀੜਾ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਸੁੱਟਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਆਖਦਾ ਆ ਮਹਿਮਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਯਹੋਵਾ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਗਰਜਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਡੀਕਦੇ ਆ ਖੁਦਾ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਆ। ਲਿਖਿਆ ਯਹੋਵਾ ਜਲ ਪਰਲੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਆ। ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵੇਗਾ?
ਬਲ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਉਡੀਕਦੇ ਆ। ਲਿਖਿਆ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਬਰਕਤ ਬਖਸ਼ੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਇਹਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗਦਾ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗਦਾ ਆ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਔਨ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਔਰ ਆਖਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਤੋੜ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਤੂੰ ਗਰਜ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਤਾਰ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਐਡ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਬਲੈਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਗਰ ਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕਿ ਜ਼ੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰੇਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਤਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪ ਵਧਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਘਟ ਜਾਏਗਾ, ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਘਟ ਜਾਏਗਾ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਘਟ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪ ਵਧਣ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਹੁਣ ਪਾਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਜ਼ੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਆ ਪੁਰਾਣਾ ਵਾਲਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੇਗਾ ਦੱਸੋ? ਮੋਬਾਈਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਆ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨਵੇਂ ਆ ਗਏ ਆ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰੂੰਗੇ ਤਾਂ ਹੈਂਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫੋਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਨਵਾਂ ਬਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਉਡੀਕੋ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ, ਉਡੀਕੋ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ, ਉਡੀਕੋ ਨਵੇਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਡੀਕੋ ਵਚਨ ਦੇ ਭੇਦਾਂ ਨੂੰ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਡੀਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਲੋਕ ਆ, ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਬਲ ਪਾਉਣਗੇ ਔਰ ਉਹ ਉਕਾਬਾ ਦੀ ਮਾਨਿੰਦ ਉਚਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਰੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜੋ ਅੱਜ ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋਈ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਸਭ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਸਾਮਰਥੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅੱਜ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਲਈ, ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਚੋਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਤੁਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹਵੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਿਆਸ ਨੂੰ ਉਤਪੰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ। ਬਾਈਬਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਖੁਦਾਵੰਦ ਗਰਜਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੂੰ ਗਰਜ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਖੋਲਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਖੋਲਦੇ, ਆਪਣੀ ਕਠੋਰਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਆ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ, ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਅਗਰ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਨਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬਲ ਦੇ, ਨਵਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੀ, ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫੜ ਸਕਣ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਪਕੜ ਕਰ ਸਕਣ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਖੋਣੇ ਨਾ ਪਾਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੋਏ ਆ, ਮੇਰਾ ਬਲੀਵ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਇਹ ਜਦ ਵੀ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ, ਮਸਾ ਨਾਲ ਭਰਨ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨਾਲ ਭਰਨ, ਅੱਗ ਨਾਲ ਭਰਨ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਬੇਵਾਰ ਅਗਰ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਦੁਖੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਚਾਰੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੈਂ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਵਧਾਓ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਕਰੋ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਡੀਕਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਆਦਰ ਪਾਵੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਿਹਾਲ ਹੋਣ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਣ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ, ਨਵਾਂ ਮਸਾ, ਨਵਾਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ, ਨਵੀਂ ਅੱਗ ਲੈਣ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਮੇ ਗॉड ਬlesਸ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਲੀਵ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਬਲ ਪਾਓਗੇ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰ ਪਾਓਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਜ਼ੋਰ, ਉਹ ਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰੇਗਾ ਪਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਬਖਸ਼ੇਗਾ। ਮੈਂ ਬਲੀਵ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਦਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ। ਮੇ ਗॉड ਬlesਸ। ਪਾਸਟਰ ਆਸਟਿਨ ਸੈਮੂਅਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ।